Dear students, in our previous class we discussed about the economics, the meaning and the scarcity of the economy, and we cannot get something for nothing. In this concept we studied the some economic aspects related to the economic activities. Today I start the another one. The concept of first chapter is that is the consumption, production and distribution. These three are considering as the economic activities. We discussed in our previous class that is related to the consumption of the consumer when he buy goods and services, then he is considering as the consumer, and when we produce a goods, in that moment we are considering as a producer. Then when we provide service to other peoples and give service to the another person, in that moment the distribution theory is discussed. So here all these three things are the facts or considering as the economic activities. Then here the consumption, first the thing, it is studies the consumer behavior. So here the consumption, it deals with the consumer behavior in economy. Then second aspect here the production. So the second aspect, the production, it deals with the producer, the behavior. Then the distribution, then here the distribution deals with the national income distribution in the country. National income, it means it is GDP. GDP means gross domestic product. So how it is the national income distributed in the nation in term of wages, profits and interest. So here these the consumption, production and distribution are considering as economic activities. These economic activities, they deal some the aspect which are related to the consumer, producer and the distribution of the national income. So here first I start with the consumption, the factor. And economics involves the study of man engaged in economic activities of various kinds, which are they related to the consumption, then production and distribution of national income in the country. So all these things considering as the economic activities. So here the economic involve the study of man engaged in these economic activities. For this you need to know all the diverse economic activities like the production, consumption and distribution. Economics is often discussed in major three parts. They are the consumption, production and distribution. First here I start with the consumption. Consumption means how the consumer decides, given his income and many alternative goods to choose from, what to buy when he knows the prices. It means knowing the price of all the commodities in market, how he purchases that the commodities to satisfy his wants. That the behavior is considering as the consumer behavior, which is studied by the consumption, the fact or the economic activity. So the consumption, the activity of the economy, it deals with the consumer behavior. Then the consumer behavior in the economy, which is related to the consumer, how he decides when his the income given and price of the commodities are
knowing by him in the market. So here the many alternative goods are available in the market. In that moment, how he purchases goods and services to satisfy his want. That the whole the concept or a thing is considered as the consumer behavior, which deals by the consumption aspect. Then the second one is the production. Production means how the producer similarly choose what to produce for the market when he knows the costs and the prices. This study is called as the study of production. It means knowing the cost of production and price of the commodity in market, how the producer choose to produce for the market. That the thing is considering as the producer behavior. So here when we study about the producer of any goods and services which are related to the commodity and the cost and price of the commodity. Therefore, how the producer choose to produce any commodity for market, knowing the cost and the price of the commodity. That the study is considering as the production. So that the production deals with the producer behavior in economy. Therefore, when we study about the producer of the economy, that is called as the production, the study of production. Then last, here the distribution is another one the thing. Here the distribution means how the national income arising from what has been produced in the country is distributed through the wages, profit and interest. This is called the study of distribution. When we study the national income or the GDP, how it is distributed in the society or economy in terms of wages, profits and interest. Study of this thing is considering as the distribution. So the distribution, it is related to the distribution of the national income in the nation. Here the excluding the international the income. It means the excluding the international income. When we study the only the national income or GDP of the country is considering as the study of distribution. So here the GDP, it refers to the total value of all the goods and services which produced by in a country at particular period of time. That is called as gross domestic product. Gross domestic product also considering as the national income. So GDP, it refers to the total value of all the goods and services which produced by the nation in particular the period of time. That is the gross domestic product. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಏನನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗಿದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆಯೋ
ಆಗ ಅದು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದಂಥ ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 3 ಅಂಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ ಎಂದಾಗ ಅನುಭೋಗವು ಅನುಭೋಗಿದಾರನ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಉತ್ಪಾದಕನ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಹಂಚಿಕೆಯು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೇಗೆ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ 3 ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅನುಭೋಗ. ಅನುಭೋಗವೆಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿದಾರನ ವರ್ತನೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದಾಗ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿದಾರ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್ನುವರು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅನುಭೋಗ. ಅನುಭೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿದಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಭೋಗವು ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ಮಾಡಲು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕನ ವರ್ತನೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವು ಉತ್ಪಾದಕನ ನಮಗೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕನು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕನ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವು ಕೂಲಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ
ವಿತರಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವು ಕೂಲಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. GDP ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕೂಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆಯ ಅಂಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವೇ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಈ ಬಂದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆದಾಯವು ಕೂಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿತರಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Besides these three dimensional or the conventional, the divisions of the study of economic activities, with these three the economic activities, the modern economics has to include some of the basic problems facing the country for special studies. Here these three are considering as the conventional divisions of the economic activities. With these conventional or traditional the economic activities, the modern economics includes to this, that is some of the basic problems which faced by the country. For related to this the economic problems, here the modern economics gives some examples to study. For example, you might want to know why or what extent some households in our society have the capacity to earn much more than others. So some peoples of the economy or country, they will have the capacity to earn much more than others. That is also the one of the important questions which they studied in modern economy. Then for example, peoples are really poor in country, how many are middle class and how many are relatively rich, and how many peoples are illiterates, who will get job and who will not get job, and how many are highly educated. All these questions included by the modern economics with all these the traditional the economic activities. In other way, you want to know poverty and disparity. If you do not like these illness in society, you will need to know the facts about all these the things before you can ask for appropriate actions by government. It means when we
take the study on the poverty and disparity in the country. If we would not like to exhaust these illness in the society, in that moment we first know all the things related to these two, the ills of the economy, before we can ask appropriate the actions by the government. Then similarly, you hear some of you may even have experienced disasters like tsunami, earthquake, and the bird flu, dangerous threatening our country, and so on the affect man's ordinary business of life enormously. Including all these socio-economic problems, the modern economy, the focus on the other disasters or natural effects like tsunami, earthquake, and bird flu, how its effect on the ordinary business of life of the peoples in the country. So all these things included by the modern economics for the study of all the economic activities of the nation. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಮೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶ ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಡವರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಬಡತನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೇ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾದಂಥ ಸುನಾಮಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಭೂಕಂಪವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು you may think about it is right that modern economics now includes learning the basic skills involved in making useful studies, measuring poverty, income distribution, our education, and how environmental disasters affect our lives and so on. It means the modern economics says that including the traditional economic activities, and also we must give focus on the study of the poverty, income distribution and our education, and how environmental disasters affect our lives and so on. So number of the problems are there, how we face the problems and how to overcome, measures should be there, and how government the role in society. All these things we must study in the economic the thing. Then obviously if you think along these lines, you will also appreciate why we needed statistics to be added to all modern the courses of modern economics. Now you think about the economic the problems, and solving these problems we need a statistical tools. That means how we use statistics in economics. Therefore here the statistics is the study of numbers relating to selected facts in systematic the form. It means statistics, it deals with the numbers relating to selected facts in systematic form, that is called as the statistics. Would you now agree with the following definition of economists? That is, economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that would have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants, and to distribute them for consumption among various persons and group in society. It means the man or the consumer has the unlimited wants, how he fulfill all the wants with limited the resources which have the alternative uses, and how the final goods and services they distributed in the society. All these things are studied in economy. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ವಿಪತ್ತುಗಳಾದಂಥ ಸುನಾಮಿ, ಭೂಕಂಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಅಥವಾ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯವು ಸಮರ್ಪಕವೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳುಳ್ಳ ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಅನುಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಏನೆಂದರೆ, ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನವನು ಅಪರಿಮಿತ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳುಳ್ಳಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಟುಮಾರೋ I will start the next concept of this chapter, that is statistics in economics. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.